अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ एक खास गल अज मैं तुहाडे नाल करनी सी मैं कहा पहले बाबा जी को पूछ लीए तो मैं बाबा जी ने पूछया जाके तो बाबा जी ने साफ जवाब देता बाबा जी कहते मैं कहो जी किसी गल का कोई जवाब नहीं देना मैं कहा बाबा जी क्यों यार है तो कोई यारी ना होई फिर बाबा जी कहते तू जो सारियां गंदियां गल्लां मेरे को पुछना आके बाबा जी कहते मैं यार जवाब दे ही दिना मैं चल मुरब्बत च आके और लोग मैंने जीन नहीं देंदे मैं नमाज पढ़न जाना वो कहते बाबा आ गया देखो आ गंदियां गल्लां 20 लाख ऐसा मतलब गंदियां गल्लां दसदा ते नमाज पढ़न आया होया देखो बाबा जी कहते मैंने जीन नहीं देंदे अज तो बाद कोई गंदी गल जी ना तो मैं जवाब नहीं देना मैं कहा बाबा जी फिर असीं की करांगे लोकी उडीकदे इत्थे बाबा जी कहते हाँ हल एक है वो मैं दे देना वा मैं कहा बाबा जी बिल्कुल दिओ हल बाबा जी कहते मैं तो इहो जी गल नहीं कर सकता लेकिन एक बंदा है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਮੀ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ हाय 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 स्वामी डब्बू महाराज जरा वो अज तो बाद साडे प्रोग्राम का हिस्सा होएगा हाँ जी SDM स्वामी डब्बू महाराज SDM जरा ये अज तो बाद तुसीं देखोगे जिन्नियां भी गंदियां गल्लां होणगियां वो इहदे कोल पुछया करांगे क्योंकि स्वामी बड़ा वड्डा हराम दा SDM हाँ ये तो जो मर्जी तुसी गंदा पूछ लो ये जवाब देगा क्योंकि आप सारे गंदे एक्सपीरियंस इन्हें किए हुए आप गुजरिया होया अगर किसी कंजर बारे पूछना इन्हें पूछ लो ये आप बड़ा बड़ा कंजर हाँ अगर किसी हरामदे पूछना वो ये तो पूछ लो आप बड़ा बड़ा हरामदा हाँ जो किसी की टूई च कोई कीड़ा फस गया तो नहीं निकल रहा हाँ मुन्ना जद्दी का जिमें फसिया है ना मुन्ना जद्दी का हाँ नहीं निकलता पाया उत्थे फसिया ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ स्वामी डब्बू महाराज को कराओ स्वामी डब्बू महाराज को हर गंदी गल का जवाब है और स्वामी डब्बू महाराज बड़े महंगे आ हाँ जी क्योंकि देखो इन्हों की जी सबसक्रिप्शन है ना वो बहुत महंगी है स्वामी जी की हाँ ये जिन्होंने अगे पिछे चलते हैं ना फिरते उन्होंने को पुछ के देखो बड़ा बड़ा बिल उन्होंने देना पैंदा इन्हों का नाल रहन दा हाँ तो स्वामी बड़ी शैव है लेकिन इस प्रोग्राम के ये ਤੁਹਾਡੇ वास्ते फैसिलिटी है कि बिल्कुल फ्री हाँ स्वामी साहब स्वामी डब्बू महाराज साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ बड़े हसी खुशी और फ्री देंगे और जो असीं पुछांगे वो बिल्कुल हसी खुशी जरा ना हथ ला के ਉਹਦਾ जवाब भी देंगे गंदियां गल्लां ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ को ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਾਂਗੇ हाँ जी ਹੁਣ आ जाओ जी कि अज की हो रहा हाँ जी अज गल हो रही है जी कि कल ਜਿਹੜਾ इलैक्शन होया वो एक बंदा फड़िया गया हाँ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यार ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ PTI ਜਿੱਤ ਗਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂ PTI ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਫਟਾਫਟ ਦਰਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਫੋਟੋ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਆਗਾਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ कवर करवाई है हाँ और मैं तस्वीर बाबा जी ने भी दिखाई हाँ मैं कहा बाबा जी आ देखो ज़रा कौन आ बाबा जी कहते यार ये कोई जानी पछाणी जी शख्सियत लगती है मैं कहा बिल्कुल मैंने भी देखे लगते हैं आ हजरत कौन है तुहाडे कोई दोस्त तो नहीं बाबा जी बाबा जी कहते मेरी चोरां नाल यारी बेली नहीं होंदी मैं कहा फिर
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਸਵਾਮੀ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ को ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ? ਸਵਾਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਕੱਲ ਵੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਦੱਸ। ਸਵਾਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸ। ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਜਦੇ 'ਚ ਪੈ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਰ ਲਫੰਗੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਚੋਰ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਡੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿੱਡਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਯਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੌੜਿਆ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ। ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਫੈਲਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਨਾਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, PTI ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ, ਬੜਾ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ RO ਦੇ ਆਫਿਸ। ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਜਿੱਤ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਕੜ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 47 ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਫਿਰ 47 ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਂਸੂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੀਟ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਐਸੀ ਬੇਗੈਰਤੀ, ਐਸੀ ਮਨੂਸਤ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮਨੂਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਖੁੱਲੀ ਔਰ ਨੰਗੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਤ ਘੱਟ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 4 ਵੋਟ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ। ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਜਨਾਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਰਾਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜੂਸ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਰਾਣਾ ਹੋਈ ਰਾਣਾ ਭੂਤਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਹੋ 24 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫਜ਼ਾਈਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮਾਈ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਂ ਟੈਗ ਪਾ ਕੇ ਵਰਦੀ ਐਂ ਕੱਸ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਈ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਈ ਜੀਪ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਮਾਈ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕੇ ਮਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ? ਉਹ ਬੈਠੇਗੀ JF ਥੰਡਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ JF-10 ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ? ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ JF ਥੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਹਾਰਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਮਾਈ ਦੇਖਦਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਬੇੜੇ ਗਰਕ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਥਾਂ ਮਾਰ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਕੇ GHQ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ? ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 100 ਵਾਰੀ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੜ ਕਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਆਪੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੰਗੜ ਨੂੰ ਚੰਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਾਸਮ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੇਦਾ ਚੰਗੜਾ ਆਖ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇਦਾ ਜੀ ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ, ਯਾਰ ਇਹ ਜੇਦਾ ਜੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਮ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਚੰਗੜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੜ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਦਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ S ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ ਹੀ ਆਖਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੇ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖੋ ਜੇਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੜ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ ਜੇਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾਉਣਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚੰਗੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੜ ਕਹਿਣਾ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੜ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਚੰਗੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਚਸਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਸਕਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਚਸਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਚੰਗੜ ਨੂੰ ਚੰਗੜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੜ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਗੜ ਨੂੰ ਚੰਗੜ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ PhD ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ PhD ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ PhD ਕੀਤੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੁਗਤੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਵੇ ਮਤਲਬ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿੱਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੜਾ ਵਰਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਚੰਗੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਕਦਮ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਉਹ ਚੰਗੜ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਰਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਚੰਗੜ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਚੰਗੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੜ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚੰਗੜ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲਵੇ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚੰਗੜ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੇ ਜੇਦੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਜੇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜੇਦੇ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇਦਾ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤੇ ਜੇਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਉਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਦੇ ਬਗੈਰ ਆਦਮੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚੰਗੜ ਆ, ਚੰਗੜ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ। ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੜ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਸੂਮ ਨਾ ਬਣਨ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਗੜ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਨਾਬ SDM ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ?